पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब पूरी होई करामात जीवनी श्री गुरु रामदास जी, भाग दूजा, पन्ना नंबर 66। जन दीपक ते दीप जगायो, काल थाए पई। ਇਹ 10 ਜਾਮੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੀ ਹਨ ਧਾਰੇ। बचित्र नाटक विच जिथे अमरदास रामदास कहायो दी तुक लिखी है, उत्थे अगलियां तुकां बड़ियां भावपूरत हन। उन्हां अगलियां तुकां विच लिखी यह गल कि गुरु अमरदास जी रामदास गुरु हो गए घट समझ वाले नहीं जान सकणगे, सिर्फ ज्ञानवान विद्वान ही भेद बुझ सकणगे। गुरु पातशाहां नूं साधारण बुद्धि वाले अड अड ही वेखदे रहे, एक रूप किसी विरले नहीं जाता है। जिस ਇਹ जान लिया उसनूं जीवन राह मिल गया, जिस वख वख कर डिठा ਉਹ भटकदा ही रहा। ਪਹਿਲਾਂ लिख आए हाँ कि गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद ਦਾ ਚੋਲਾ ਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੰਜ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। एक रूप सबना नूं देखण दी गल गुरु रामदास जी समय तां कहनी पई, क्योंकि यह विचार किसे चला दित्ती होवेगी कि गुरगद्दी घर विच ही रही। कई दावेदार पैदा होण लग पए सन ते लोकी मुकाबला करन लग पए सन। यह सारी गाथा दीपक दा दीपक नूं रोशन करन वाली है। दोवें दीवे पूर्ण हन, एक पूर्ण ने ही पूर्ण नूं जिम्मेवारी सौंपी है। गुरु है जोत अते ओह जोत जद नानक विच आई तां ओह ही गुरु हो प्रगट होए। यह जोत ही अंगद विच गई ते ओह गुरु कहलाए। गुरु एक है, ओह जोत रूप है ते यह जोत ही 10 जामियां विच फिरी विचरी ते पसरी। यही ही गल समझाउण लई आप जी ने 5.5 तुकां चंडी दी वार तो पहलां लिखियां, जो हुण कौम दी अरदास दा हिस्सा हन। जिन्हां ਇਹ ਤੁਕਾਂ जरा भी ध्यान नाल पढ़ियां सुनियां हन ਉਹ देख सकणगे कि इस सारी पौड़ी विच गुरु शब्द केवल गुरु नानक देव जी नाल वरतिया गया है। फिर इस गुरजोत दी कहानी है कि इसने किवें अंगद नूं गुरु बनाया तां कि यह प्रगट हुंदा रहे कि गुरु तां एक है, बाकी जामे हन, काया है, महला है, शरीर है। सत्ते ते बलवंड जी ने इसे लई जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है दे शब्द लिखे ताकि लोकी जोत दे पुजारी होण, किसे शरीर दे पुजारी ना बन जाण। थां थां इन्हां रबाबियां ने जोत समाणी जोत माहे दी ही गल आखी। जद गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बीड़ बन्नी तां उस समय उपर अंगद अमरदास जां रामदास ना लिख केवल महला ही लिखिया ते नाल महला दूजा तीजा जां चौथा लिखिया। हर पातशाह ने छाप नानक दी ही वरती। गुरु हरगोबिंद जी भी तां किसी नूं हुक्मनामा जां चिट्ठी लिखण वेले नानक ही लिखदे सन जां रामदास। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा लिखण वेले रामदास लिखिया सी, कदे किसी ने अपना नाम नहीं लिखिया। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਇਹ 17 ਜੋ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੈ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਨਵਾਂ ਦੀਵਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੀਅਤ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਹੱਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨਿਨ ਅਕੀਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ, ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਦਿਖਾਲਣ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਨ ਤਿਆਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟੀ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। गुरु अंगद नानक दा ही नाम है। उपरंत गुरु अंगद परलोक समय गुरु अमरदास दे जामे विच उसे तरह समा गए। ਉਹ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਹਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹੱਲ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ
ਜਾਂ ਸੁਦੋਸ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕਿਉਨ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਭ ਬਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਾ ਘੋਖ ਕੈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਖਸਮੇ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਰਨੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਡਿੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਉਕਾਈ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਕਾਈ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੇਵਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁੜਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਾਮਾਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਸ ਆਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਜ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਇਲਾਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਚੇਗਾ ਕਿ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਨ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਫੜੀ ਕਿ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰੇ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤੇ ਅੰਗੀਠੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੋਸ਼ਾਕੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਆਸਨ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਖੇ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿਖੇ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮਲੂਮ ਪਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਯਦਪੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੇਖ ਵੀ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗਈ ਕਿ ਲਹੂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪੈਰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤਾ ਤਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੰਗ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੋ ਜੋ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ, ਬੀਬੀ ਇਹ ਮੇਵਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਭਦਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਦੇ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਰਹੂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਊ। ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਰੂਸੀ ਵਿਰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਠ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਜੋ 6 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਮਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਿਆਈ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਅਸੂਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿਦਕੀ ਸੇਵਕ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇਣ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਭ ਉਕਾਈ ਖਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਵਾਰਤਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੰਜ ਪਿਆ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਠ ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸੈ ਘਰ ਆਵੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪੂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤਰੁੱਠਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਂਗੂ ਘਾਲ ਕਰੋ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਸਮ ਤੁਮ ਘਾਲੋ ਘਾਲ, ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਠ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਜਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਜਾਣ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਤਨੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਕਿ ਆਪਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਪਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਅੰਗਦ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਟਹਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਖਲੋਇਆ, ਸਾਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈਸਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਵੈਸਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਗ ਛਤਰ ਦੀਨ ਮੈਂ ਇਨਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਵਸ ਹਾਂ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਮੁਝਕੋ ਬਸ ਕੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲਾਜ ਲਵਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੇਲੇ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਯਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਤ ਤਨ ਧਰਾ, ਇਨ ਪੀਛੇ ਚਾਹੇ ਜਗ ਤਰਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਗੁਰਿਆਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਆਪੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਰਤਾ ਕੋ ਨੀਝ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਪੁੱਤਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਹੋਛੇ ਮਨ ਛੇਤੀ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਪੁੱਤਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਮੋਰੀ ਜੀ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਦ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠਨ ਘਾਲ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਛਾਂ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਜਦ ਘਰ ਹੀ ਸੇਵਕ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਦੇ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਦ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਚਲਣ, ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਕੁਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਸਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਲੈ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰਕਤ ਤੇ ਅਵਿਦੂਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੇਹ ਸੁਧ ਨਾਹੀਂ
ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਨਵੇਕਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਨ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬੜੀ ਔਖਿਆਈ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕੋਠਰੀ ਦੀ ਬੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਹਸਰ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੌਂਪੀ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਤ ਹਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੋਗ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮੋਹਿਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁੱਜ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸਨ। ਗੋਲਕ ਗਿਣਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਰਸਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਬਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ, ਹਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੇਖੇ ਕੇ ਦਿਖਲਾਵੇ। ਕਿਤਨੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਭੀ ਲੱਖ ਟਕਾ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਪੇਖਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਟਕਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਿਣਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਗਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸੁਤ ਹਾਥ ਕਾਲੇ ਭਏ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਚਤ ਮਹਾ ਅਨੀਤ। ਬੇਟਾ, ਧਨ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿਤਵਦੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਬਾਰਾ ਮੋਹਰੀ ਮਨਾਇਆ। ਚੁਬਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਧਨ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਤ ਉੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੀਜੇ, ਬੀਬੀ ਨਿਧਾਨੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਸੁਗੜਪਤੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਲਸ ਰਤਾ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਦਾਮਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਇਤਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਨੇਮੀ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਲੇਖੇ ਵਾਲੀ, ਗਣਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੀਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ, ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖਣ ਲਈ ਹੀ ਥੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਰਾਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਥੜੀ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਬੈਠਨ ਹੇਤ ਨਾ ਹਮਕੋ ਭਾਈ। ਢਾਹ ਦਿਓ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਥੜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੰਧ ਵੀ ਟੇਢੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਵੱਗਿਆ ਮੁਆਫ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ,
हुण मेहर करके फिर दसो। सतगुरु ने लकीर पा के दसिया ते सारी तदबीर भी समझा दित्ती। दूजे दिन फिर जद रामा जी की बनाई ते बनवाई थड़ी पास आए तो फरमाया, यह तो ठीक नहीं बनी, जिवें मैं चाहुंदा सी उस तरह नहीं है, इसनूं ढा के फिर बनावो, सूझ नाल उसारो, मेहनत जाया जा रही है। रामा जी बड़े तिल मिलाए ते कहन लगे कि उस तरह ही बनाई है कि जिवें तुसां कही सी, बड़ी शानदार ते बैठण योग है। लोकी तां खूब सिफत कर रहे हैं, मैं किवें ढा देवां, इस तो चंगी होर की बन जावेगी। पर गुरु अमरदास जी ने ढुआ के अपनी छड़ी नाल लकीरां पा के दसियां। भाई जेठा जी की बनाई थड़ी पास आके गुरु जी कहन लगे कि यह ते नीकी नहीं बनाई, बैठब कारण हम होना पाई। ढा देण दी आग्या मूँह विच ही सी कि चुप करके भाई जेठा जी ने ढा दित्ती अते हथ जोड़ कहा, साडी मत थोड़ी है, आप जी दी अगाध है। तुसी तां समझाउंदे हो पर असी समझ नहीं सकते। पिछली गलती मुआफ़ करो ते फिर बख्शिश करके समझाओ, हुण पूरी कोशिश करांगे। सतगुर ने इत्थे भी लकीर पा के उस मुताबक बनाउण लई हुक्म दिता। तीसरे दिन फिर पहला गुरु अमरदास जी रामा जी वाली थां आए तो देखते ही कहन लगे कि रामा जी जिवें कही सी उस तरह नहीं बनाई, यह मेरे पसंद नहीं है, कई बार समझाया है पर ठीक नहीं बन रही। यह सुनते सार रामा जी के चित्त विच आई कि सचमुच ही बिरध हो गए हैं ते आखी गल याद नहीं रहिंदी ने। उस समय उच्ची आवाज़ विच कहा, जिवें हुक्म कर जांदे हो उस तरह तो बनांदा हाँ, इस तो चंगी होर कौन बना सकता है। आप जिवें कह जांदे हो आप नूं ही भुल जांदा है, इस विच मेरा की कसूर, इसनूं हुण ढाउणा ना। फिर भाई जेठा जी पास आए तो कहा कि यह अच्छी नहीं बनाई, कितनी बार समझाया है पर तुहाडी समझ विच नहीं बैठदी। भाई जेठा जी ने अगे वध के चरण पकड़ लए तो कहा, मैं अनजान भुलणहार हाँ, तुसीं कृपालू हो, बार बार भुलां बख्शदे हो। यह साडी बदकिस्मती है कि आप जी दा कहा जान नहीं सकते। उस वेले सब नूं सुना के कहा कि इसकी सेवा मैनूं पसंद आई है, यह आपां नहीं जणांदे, सच्चे प्रेमी हन, रामदास महान पुरुष है, इस सदका कितने ही तर जाणगे। सो यह गुरगद्दी किसी वर जां ढीठ ताई जां त्रिया हठ कारण नहीं सी, उसे कसौटी ते परख दित्ती सी जिस ते आप परखे गए सन गुरु अमरदास जी। निराली खेड। साडे इतिहास अनुसार सितंबर 1574 ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ गुरु अमरदास जी अपने नितनेम तो फारग हो के हेठां विहड़े विच आए तां ननान भरजाई बीबी भानी ते मोहरी जी दे घरों बीबी आत्मा देवी बैठियां गल्लां कर रहीआं सन। बीबी भानी नूं देखदे सार तीजे पातशाह ने कहा, धीए भानीए, जे साईं दी रज़ा वरते रामदास गुजर जाए तां सच्ची दसी बेटा तूं की करें। यह सुनते सार भानी जी सकते विच तां आए पर संभलते हुए कहन लगे कि त्रिया धर्म निभावांगी, आग्या विच ही सुख जाणांगी। बंसावली नामे का कहना है कि चुप करके सुहाग की निशानी नत्थ भी उतार गुरु चरनां विच रख दित्ती। गुरु अमरदास जी ने जद बच्ची का सदक डिठा तो कहा, जा बच्चीए, साईं शर्म रखेगा, बख्शिश दे घर टिक कहा। रामदास की उम्र पूरी हो गई सी, अपनी उम्र विचों उम्र दित्ती। सूरज प्रकाश के लिखे अनुसार यह 6 वरे 11 महीने ते 18 दिन बनती सी। यह निराली खेड सी, जोत जुगत रूप ते विचार विच रता भी भेद नहीं सी रहा। गुर अमरो गुर रामदास, गुर सेवा गुर होए समाया। उम्र की बख्शिश करके गुरु अमरदास जी बाउली साहिब वाल चल पे। गुरु रामदास जी बाउली साहिब विचों कार कढ़न की सेवा विच जुटे हुए सन। सिर ते टोकरी चुकी हुई सी। बाबा बुढ़ा जी कोलों सिर तो टोकरी ला के हेठ रखवाई ते आग्या हुई कि गुरियाई की जिम्मेवारी जेठा जी नूं बख्शो। पर गुरु रामदास जी यह ही कहिंदे कि मैनूं सिੱਖੀ दान देवो, यह गुर पदवी मोहरी जी नूं दे दिओ। गुरु जी इतनी निमरता देख के होर तुठे ते कहा कि यह तुहाडा देना ही सी। उज्जल बस्तर मंगवा के गुरु रामदास जी नूं पहनाए। आपूं 3 वारी परदखना करके 5 पैसे ते नलेयर रख के शब्द की थापना दिती।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸ਼ਬਦੀ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ ਜੋ ਖਸਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਸੀ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 13ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਛਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਮੂਰਤ ਹਨ, ਸਵੱਛ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਪਛਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਦੀਪ ਦਿਪਾਇਆ, ਨੀਰੇ ਅੰਦਰ ਨੀਰ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਵਾਰ 24ਵੀਂ ਦੀ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰੌਂ ਟੁਰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹਨ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੋਵਰ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਐਸੇ ਹੰਸ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਮੋਤੀ ਹੀ ਚੁਗਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਰੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕੋ ਦੀ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਾਧੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤੱਜਿਆ, ਵੱਖ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਗੋਂ ਸਫਲ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਹਨ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਇਤਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਡਿੱਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਿਠਲਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਵਰਤਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਰਤਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਕਰ 12 ਕੋ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਆਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਦਲੀਜਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਦੀ ਤੰਦ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਪਰੀ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਾਤੂ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਧੁਰੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜਾਏ ਜਿਉ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਬੰਦਨਾ ਕਰੋ। ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਲਈ ਰਜਾਏ ਜਿਉ, ਪਰ ਜਦ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂ? ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਾਓ ਦਾਓ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਗਏ। ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਗਾਈ।
ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ 42 ਉਧਰਨਗੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 21 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਕਾਲਫ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਿਠਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਅੰਤਮ ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਜ ਰੱਖੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਖ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਭਗਤ ਸਦਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪੂ ਗੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਿੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਮਿਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਗੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਾ ਭਰਨਾ, ਪਤਲ ਨਾ ਤਾਰਨਾ, ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਾਲਣਾ, ਫੁੱਲ ਨਾ ਚੁਗਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਆਗਿਆ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜਾਈ ਜਿਉ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਅਧਰਮ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਤ ਰੀਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, पंथ की मर्यादा के वास्ते कथा कीर्तन ही करना, मेरे पिछे भले बस्तर पहरने। गुरु जी ने सब हाज़र संगतां नूं प्रसाद छकन का हुक्म दिता। संगतां हुक्म मन प्रसाद छकन चलियां गईयां। सूरज सिर ते आ गया सी। ज्योति जोत रली। संगतां दा बहुत भारी इकट्ठ हो गया। आप जी ने एक उज्जल सफेद चादर अपने नूरानी चेहरे ते कर लई ते उत्थे ही बराज गए ते देखते ही देखते ज्योति जोत समा गए। जद आप जी ने सचखंड प्याना कीता तां सब यह कौतक देख आश्चर्य होए कि सूरज दा तेज मठा पै गया ते एक नवे प्रकार दा तेज सारे गोइंदवाल दुआले छा गया। सारा वातावरण ही सुगंधित हो गया अते इंज प्रतीत होवे कि मधुर मधुर संगीत चल रहा है। सारे धन गुरु अमरदास कह रहे सन ते नाल ही महाराज दे परोपकार गिना रहे सन कि उन्होंने घरां माता दे खजाने ही खोल दिते। सिखां नूं दातां वंडदे रता पर हथ ना खिंचिया। सिੱਖੀ दूर दूर तक फैली। अनेकां सिख बने जिन्हां तन मन धन नाल सेवा कीती। कितने ही सिख उच्चे मरातबिਆਂ ਨੂੰ पहुंचे। सतगुरु दे गुणां दा कोई अंत नहीं। आप भगवंत ही सन। देखो गोइंदवाल अते इलाके ते कितनी रहमत होई कि 22 साल किसे दा जवान पुत्र ना गुजरिया। सतयुग ही बन गया सी। इत्थे ना कोई चोरी, ना धाड़, ना कदे हड़, ना कदे अग ते ना ही कदे बारिश दी थुड़ महसूस होई। जग विच चैन सी। चंदन दी चिखा ब्यासा किनारे तैयार की गई। गुरु महाराज दे पावन शरीर नूं अर्थी ते रख गुरु रामदास जी, बाबा मोहरी जी,
ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਚਿਤਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 88 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।